کا شاہنواز، اور آج وہ گھڑیاں آ گئی جس کا آپ کو بے صبری سے انتظار تھا. یہ وہ بچہ ہے، ادھر بیٹا پاس آ کے مجھے، ٹھیک ہے، جو ہمارا دنیا کا پہلا اسٹیم سیل بیبی تھا. دنیا اس کو نہ مانے ایک اور بات ہے، لیکن پاکستان تو مانے گا. پاکستان کے اندر یہ بچہ پہلا اسٹیم سیل بیبی تھا جو کہ 2017 کے شروع میں، یعنی 2016 کے دسمبر میں پیدا ہوا، اور ہمیں 2018 میں پتا چلا کہ ہمارا اسٹیم سیل کا بچہ پیدا ہو چکا ہے. ٹکا خان کا ہم نے 2015 میں اسٹیم سیل کیا تھا، اور ٹکا خان وہ شخصیت ہیں کہ جو ہمارے ہاسپٹل میں ایز اے گارڈ کام کرتے تھے. ہم لوگوں نے امریکہ کی کولیبریشن سے جب اسٹیم سیل کا شروع کیا تو ہمیں پتا چلا کہ ٹکا خان نے ہمیں بتایا کہ ڈاکٹر صاحب میرے بھی زیرو سپرم ہے. ان کا میں نے اسٹیم سیل کیا. اس کے بعد ان کا بچہ جب پیدا ہوا تو شاید اس وقت ٹیلی فونی کمیونیکیشن اتنی اسٹرانگ نہیں تھی. انہوں نے اس کے بعد ہمیں نہیں بتایا. ہم لوگ بھی کچھ لوگوں کو، ٹوٹل 8 لوگ تھے جن کا ہم نے 2015 میں اسٹیم سیل کیا. ان 8 لوگوں میں کچھ لوگوں سے میرا کانٹیکٹ ہوتا رہا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ کچھ بھی نہیں ہوا. ہم بھی مایوس ہو گئے. ہم لوگوں نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دی. اس کے بعد 2018 میں جب مجھے یہ کسی اور پیشنٹ کو لے کر آئے، ایسے ہی ٹکا خان، یہ آپ ذرا پاس رکھو، یہ کسی اور مریض کو لے کر آئے. ہاں اچھا سنیں، جب کسی اور مریض کے ساتھ آئے تو مجھے پتا چلا کہ ان کا اسٹیم سیل کے بعد سپرم آنے شروع ہوئے. نہ صرف سپرم آئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے نیچرل وے سے انہیں یہ بچہ عطا کیا. اس کے بعد میں نے یہ ساری بات جو تھی میں نے بلال قطب صاحب کو بتائی. انہیں بتایا. پہلے تو ہم لوگ یہ ڈرتے رہے کہ کہیں ہمارے پاکستان کے علماء جو ہیں کہیں ہمارے ساتھ یہ نہ کریں کہ اس کو کوئی غلط بات سمجھے. ٹھیک ہے، پھر بلال قطب صاحب کو میں نے کانفیڈنس میں لیا، انہیں میں نے بتایا. انہوں نے کچھ اور علماء سے بات کی. پتا چلا کہ جو سیل آپ کی اپنی باڈی سے، کیونکہ انہی کی باڈی سے فیٹ لے کے انہی کی باڈی کے اندر ڈالے تو وہ عین مسلک کے مطابق جائز ہیں، کیونکہ اس میں کسی اور کا سپرم یا کسی اور کا ایگ شامل نہیں. ایسے ہی ہے نا. اور یہ ایک ایسا معجزہ تھا کہ جس نے ہمیں حوصلہ دیا کہ ہم اور کام کریں. تو میں نے 2018 کے اینڈ میں، یعنی سمجھے کہ 2019 کے مڈ میں ہم نے دوبارہ سے اپنی جانیں اکٹھی کی اور دوبارہ سے اس کو کام کرنے کی کوشش کی. اور آج الحمدللہ اللہ کے کرم سے بہت سارے اسٹیم سیل بیبی جو نیچرل وے سے، غور سے سن لیجئے میری بات کو، کہ وہ میں اسٹیم سیل بیبی صرف ان کو ڈکلیئر کرتی ہوں جن کو اسٹیم سیل کی ٹریٹمنٹ کے بعد ان کا بچہ نیچرل وے سے پیدا ہوتا ہے. اگر ان کا بچہ اکسی سے پیدا ہوتا ہے تو وہ ہماری IVF اکسی کی سکسیس ہے، ناٹ فار اسٹیم سیل بیبی. یہ بات میری یاد رکھیے گا. میں نے یہ تمام ڈیٹا اپنے پیشنٹس کا جنہوں نے اسٹیم سیل کے بعد نیچرل وے سے، چاہے ان کے زیرو سپرم تھے چاہے ان کے زیرو ایگ تھے، ان میں ہم نے ان خواتین میں کیا. ان کے بچے پیدا ہوئے جب ان کی پراپر کنسیپشن کی رپورٹ ہماری، نہ صرف ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ بلکہ اور جگہوں سے بھی تشخیص ہو گئی تو ان کے ہم نے تمام چیزیں جو ہیں وہ PHC میں اپنی جمع کروائی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ دنیا کی تمام طاقتیں بھی جب کسی چیز کو روکنے کے لیے آ جائیں اور اللہ اس پہ کن فرما دے تو اس کو کوئی بندہ نہیں روک سکتا. یہ میرا پہلا اسٹیم سیل بیبی ہے. آج یہ مجھے رزلٹ دکھانے کے لیے آیا. ابھی رزلٹ کارڈ امی کو دے کے آ گیا باہر. ہاں اچھا بیٹا بتاؤ، حسین ہے نا آپ کا نام؟ تھوڑا سا بولو، ادھر دیں مجھے. یہ بچہ اللہ کی رحمت سے بالکل نارمل بچہ ہے، اسکول بھی جاتا ہے. بیٹا کون سی کلاس میں ہو؟ کلاس 2 میں. ماشاءاللہ. تو بتاؤ کیا اس وقت کیا پوزیشن آئی ہے تمہاری؟ فرسٹ. ہاں واقعی فرسٹ. میں نے تمہارا وہ رزلٹ تو دیکھا ہے، اس کے نمبر تو A+ آئے ہیں. تو کیسا پڑھتا ہے یہ؟ اب عام بچوں سے زیادہ آ گیا، طاقت میں بھی آ گیا. ہاں اچھا ہوں. تمہیں پتا ہے کہ تم پہلے اسٹیم سیل بیبی ہو ہمارے، یہ بات پتا ہے؟ تمہیں بچے چھیڑتے تو نہیں اسکول میں؟ ہاں تم نے بتایا ہے کبھی؟ تو بتایا کرو نا.
तुम स्पेशल बच्चे हो। हाँ, तो आपको पता है आपकी वजह से मुझे कितने अवार्ड मिले, हाँ, कितने तोहफे मिले, कितनी अल्लाह ताला ने सारी दुनिया में इस बात पे शोहरत दी, ये बात आपको पता है? हाँ, बताओ ना, चिड़ी छिक्का भी खेलते हो, क्रिकेट हाँ, भी खेलते हो। माशाल्लाह, ही इज फिट। अभी ये इनके फादर को मैं थोड़ा सा देना चाह रही हूँ। टिक्का खान, मुझे ये बताओ कि इतनी दुनिया जो जीरो, तुम अभी देख रहे हो ना, जब मुझे थोड़ी कामयाबी थी तो मेरे खिलाफ वीडियो कम बनती थी। अब चूंकि कामयाबियां ज्यादा नजर आनी शुरू हुई तो तुमने देखा कि बहुत सारे लोग इसके खिलाफ भी वीडियो बनाते हैं। उनके लिए कोई मैसेज दो। ये मौला का फरमान भी है, जब इंसान कामयाब होता है तो जमाना उसका दुश्मन हो जाता है। तो ये जमाना जो है ये दुश्मन तो बन गया, लेकिन अल्लाह आपके साथ है। अल्लाह हामी और नासर मददगार है, अल्लाह से बड़ा कोई मददगार नहीं है। इंशाल्लाह हमने अल्लाह की रजा के लिए काम कर रही है और करती रहेंगी इंशाल्लाह। और हमारे साथ भी आपने बहुत ज्यादा ताउन किया था उस वक्त, और मैं बाद में पेशेंट भी लेके आया, उनके साथ भी आपने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। और माशाल्लाह ये बच्चा मेरा बड़ा जबरदस्त एक्टिव है, चिड़ी छिक्का भी खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है, क्लास में भी बड़ा एक्टिव है। तो टिक्का खान, अब क्या है, अब तुम्हारे स्पर्म में वो सीमन के अंदर स्पर्म मौजूद है अभी भी? जी मौजूद है, लेकिन बच्चा नहीं उसके बाद नेचुरल नेचुरल नहीं हुआ। तो अभी मैं आपको ये कहूंगी कि अगर आप एक टेस्ट अभी करवाओ तो कुछ ताकि मैं आपको दवाइयाँ दूं ताकि बेहतर हो जाए, क्योंकि आपकी वाइफ तो भी यंग है, वो कंसीव कर सकती है। ठीक है। अच्छा, एक बात और आपको बताना चाहती हूँ, बड़ी इम्पोर्टेंट है। टिक्का खान ने बड़ी ही खूबसूरत बात की जो मेरी रूह को तो टच की, आपकी रूह को भी यकीनन, कि मौला अली का ये फरमान है कि जब आपने किसी बंदे की उसका अंदाजा करना हो ना कि वो कितना मकबूल है या कितने ऊपर के लेवल पे है, तो ये देखो कि उसके दुश्मन कितने हैं। ठीक है। तो जो आप लोग मेरे से दुश्मनी ज्यादा करते हैं, मैंने अपने लेवल को, अपने मोरल को मैंने कभी भी डाउन नहीं किया अल्लाह की रहमत से, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि आप वो तुंदिए बाद मुखालिफ हैं जो मुझे ऊंचा उड़ाती है। ठीक है। अगर आप लोग मेरे साथ इतनी मुखालफत ना करते तो शायद मैं भी ऐसे काम ना कर सकती। तो जितने लोग मेरे पास आ रहे हैं, आपको डराया जा रहा है कि जी कैंसर फैलता है, बाकायदा हेल्थ कमीशन ने इसकी तस्दीक की है। नॉट इवन अ सिंगल पेशेंट अभी तक हमारे रेकॉर्ड के मुताबिक, मैंने जितने पेशेंट्स पे भी स्टेम सेल इस रिसर्च में किया, एक पेशेंट में भी कैंसर जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम 1% कैंसर जरूर लिखवाते हैं। बात यह है कि आप किसी चीज से कितना डराएंगे। जब कोई चीज वर्ड ऑफ माउथ बन जाती है ना, तो फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। अब क्या है, इतनी मुखालफत के बावजूद क्या लोग रुक गए? क्या लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया? ऐसी बात नहीं है। अभी भी आप माशाल्लाह हॉस्पिटल में आके देखिए, टिक्का खान मुझे मिलने आया तो उसने देखा है कि रमजान भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह की रहमतें और बरकतें हैं कि हमारे हॉस्पिटल में उसके करम से उसी तरह रश है, क्योंकि ये आप लोगों का एतमाद है। आप लोग अपना एतमाद रखिए, बिल्कुल किसी चीज से आपने डरना नहीं है। अल्लाह पे तवक्कल रखें। ईमान है हमारा कि अल्लाह के हुक्म से इल्म आता है। ठीक है। इल्म, कोई दुनिया का इल्म अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आता। और याद रखिए, अल्लाह जिसको पहला इल्म देता है वो किताबों से नहीं देता, वो उसको फहम देता है। ठीक है। वो अपनी फहम से डालता है, फिर उसके बाद आगे किताबों में आता है। ठीक है। तो बाकी रहा आप लोगों का ये सवाल था कि डॉक्टर साहबा आपने रिसर्च पेपर क्यों नहीं किए, तो मैं आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना रिसर्च थीसिस पूरा कर चुकी हूँ, और बीजिंग में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं अपने स्टेम सेल के तमाम सक्सेस के पेशेंट्स के ऊपर मेरी रिसर्च अप्रूव भी हो गई है और मुझे एज अ स्पीकर बुलाया गया है। और ये सब कुछ आप लोगों की दुआओं से है, टिक्का खान आपकी दुआओं से है, और इन बच्चों की दुआओं से है जो इस दुनिया में आए और उन्होंने अपने माँ बाप के घरों को रोशन किया, उनकी दिल की दुनिया आबाद की। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को भी हमेशा खुश रखे। मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना आपकी दुआएं हैं। हमेशा खुश रहिए। फी अमान।
ओके।